जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दियंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बारिपदा टाउन थाना आईआईसी करुणाकर राउत नेतृत्व में पुलिस दल बारिपदार विभिन्न स्थानों चोरी होता 5टी बाइक को पड़ोशी राज्य पश्चिमबंग गोपीवल्लभपुर अंचल जबत आज थाना को आनी सक्षम होती। यह सहित चोरी बाइक किणी गोपीवल्लभपुर थाना अंचल नंदनायक को गिरफ्त करथिबा बेले यहाँ एठिरे चोरी रे सहयोग करुवा बारिपदार नरेंद्र भंज को 2 जन नाबालक को धरा जाइछि। जबत यही 5टी बाइक मध्यरु जिलापाल कार्यालय परिसर पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर बारिपदा दैनिक परिवा मार्केट पूर्वर गोटे बाइक चोरी होइथिबा गांधी मार्केट रु चोरी होइथिबा 2टी बाइक रही। ए संपर्क में थाना 233/25 नंबर एक मामला रुजु होगा सहित सोमवार अंतराज्य बाइक लुटेरा समेत 2 जन को विभागीय अदालत को पठाई दि जाइछि एवं 2 जन नाबालक को भुजेनाल कोर्ट रे हाजर करा जाइथिबा जणा पड़छि। यार सप्ताह पूर्व पुलिस बालेश्वर अंचल 2टी चोरा बाइक जबत करने सह 2 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर कड़चाण करा। ए संपर्क में पुलिस पक्षर तनाघना तदंत जारी रही एवं खूब शीघ्र बाइक चोरीर एक गैंग धरा पड़िबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर बारिपदा अंचल में जैनिका युवती को विवाहर प्रतिश्रुति दे पाखरे रखा सहित बारंबार दुष्कर्म करने तथा चंचकतापूर्वक गर्भपात कराइबा अभियोग रे कलराफुलिया गाँव गिरफ अभियुक्त को सोमवार अपराह्न 5टार कड़चाण कला बेतनोटी पुलिस। अभियुक्त जनक होउचंती बेतनोटी थाना बड़जामणी फांडी अधीन भालियाढ़िया पंचायत कलराफुलिया ग्रामर स्वर्गत मायाधर बेहरा पुओ बापी ओरफ माधवेन्दु बेहरा। एतला काली बारिपदा अंचल पीड़िता अभियोग मुताबक मनसा पूजा करने को जाइथिबा समय माधवेन्दु सहित तांकर परिचय होता। माधवेन्दु युवती को प्रेम निवेदन करने सहित विवाहर प्रतिश्रुति देइथिला। एपरिक माधवेन्दु विवाह करने नहीं पीड़िता को माँ भौणी भिणई परिवार वर्ग सहित परिचित कराइथिला। अभियुक्त प्रेम जाल में फसाई पीड़िता युवती ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम 5 लाख टंका नहीं बेले बारिपदार एक बैंक रु पीड़िता को गारंटी रखी 8 लाख टंका ऋण हाथे नहीं। माधवेन्दु युवती को पुरी नहीं महाप्रसाद छुआई जगन्नाथ सम्मुख में साक्षी रखी विवाह कला बोली होटेल रखी दुष्कर्म करथिला। विवाह पाई पीड़िता जिद धरिबा बेले विवाह हो सारी बोली पीड़िता इच्छा विरुद्ध में बारंबार दुष्कर्म करी गर्भवती करने सहित चंचकता करी खाद्य औषध मिसाई गर्भ नष्ट करथिला। एने पीड़िता थाना रे अभियोग करथिले। पीड़िता एतला क्रमे परवर्ती समय 129 नंबर मामला रुजु करने सहित अभियुक्त बापी ओरफ माधवेन्दु को गिरफ्त करने सहित मामला रुजु करी अपराह्न बेतनोटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करा जाइछि। तेबे अभियुक्तर जमीन नामंजूर पर बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को माधवेन्दु को पठाई दिया जाइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर पांडाशाल ग्राम में पानी रे बुड़ी नाबालिका मृत। मयूरभंज जिलार चांदुआ थाना अधीन पांडाशाल ग्राम में जैनिक नाबालिका पानी रे बुड़ी मृत्युवरण करछि। नाबालिका जनक दिवा 4 घटिका समय निज माँ सहित पोखरी को जाइथिबा बेले से पानी रे बुड़ी जाइथिले। तेबे स्थानीय जनसाधारण नाबालिका को उद्धार कर डाक्तरखाना नहीं जाइथिला बेले डाक्तर तांकु सेठारे मृत घोषणा करथिले। परवर्ती खबर बड़साई ब्लॉक ऑफिस परिसर में राष्ट्रायत्त तैल वितरण संस्था इंडियन ऑयल पक्षर दिव्यांग हिताधिकारी मानकु सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग प्रदान कार्यक्रम मान्यवर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी एवं मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली समेत बारिपदा सदर विधायक प्रकाश सोरेन जोग देइथिले। यह सोमवार अपराह्न 3टार उद्यापित हो जाइथिला। बड़साई ब्लॉक अधीन समस्त दिव्यांग हिताधिकारी जोग देइथिले। वीडियो बनजा दास को संयोजना एवं परिचालन आयोजित कार्यक्रम में अन्य मध्य बड़साई ब्लॉक अध्यक्षा मिनती सिंह उपाध्यक्ष कांचन प्रधान प्रमुख तैल वितरण संस्था इंडियन ऑयल पक्षर अधिकारीगण मंचासीन थिले। एही अवसर में चिन्हट होइथिबा दिव्यांग हिताधिकारी मानकु आवश्यक सहायक उपकरण सांगकु कृत्रिम अंग प्रदान करा जाइथिला। परिचालन में ब्लॉक कर्मचारी प्रमुख सक्रिय दायित्व संपादन करथिले। तेबे सोमवार धार्य समय ठारू
ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ମେରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବର୍ତ୍ତନା ଉପକଣ୍ଠ ସାତପଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ଘର ପଛପଟ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରୁ ଜୈନିକ ଯୁବକଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାତପଟିଆ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ରୋହା ସିଂର ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ସିଂ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଘର ପଛପଟ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଦେଖିବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରଦୀପ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସାତପଟିଆ ଗ୍ରାମର ଯୁବକଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ବାବଦରେ ଖବର ଆସିବା ପରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଦେଉଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନାରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମହୁଲ ପଚ, ରନ୍ଧା ମଦ ଓ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ନଷ୍ଟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ସମେତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଉଳିଆ ଗ୍ରାମର ମୀନା ମିଧାଣୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦେଉଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଚାଲିଥିବାର ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ସଦଳ ବଳେ ଦେଉଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଦେଉଳିଆ ଗ୍ରାମର ମୀନା ମିଧାଣୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 14 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଦେଉଳିଆର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଥିବା ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଟିମ୍ 1950 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ମହୁଲ ପଚ ଓ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥିବା 35 ଲିଟର ରନ୍ଧା ମଦ ସମେତ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାପକ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତପୂର୍ବକ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୀନା ମିଧାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମର ଗୌହାଟୀଠାରେ ଆଗାମୀ 23ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025 ମହିଳା ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ଦଳରେ ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟାର୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 3 ଜଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଟୁଡୁ, ସୁନିତା ହାଁସଦା, ଲିଲମୁନି ହାଁସଦା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର କୁମାର ସେଠୀ, ଉପଦେଷ୍ଟା ସୋମନାଥ ସିଂ, ମଙ୍ଗଲ ହାଁସଦା, କୋଚ୍ ରୂପାଲି ସୋରେନ, ବାରିପଦା ଶାଖା ପରିଚାଳକ ରଣଜିତ ରାଉତ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦନ ସିଂ, ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର, ତରୁଣୀ ସେନ ନାୟକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏ ବାବଦରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋର ସକାଳ ମରଡ଼ା ଥାନା ଚିତ୍ରଡ଼ା ନିକଟ କଲୋନୀ ଛକ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାଟପୁର ନିକଟ ଧଡ଼ାସାହି ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗା ଟୁଡୁଙ୍କର ପୁଅ ଗଣେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ବୟସ 44 ବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଇଟାଭାଟିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଚଲା ବାଟରେ ଆସି କାଜୁବାଡ଼ି ପାଖରେ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିଷାନତାଣୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସୋରେନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପଣସିଆ ଛକ କାଳିଆପଟା ପଣସିଆ ରାସ୍ତାର ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ସହିତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଣସିଆ ଗ୍ରାମର ଆକାଶ ପଣ୍ଡିତ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ରାତିରେ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଘର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ 2 ହାତକୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଓ ହିରୋ ସିଡି ଡିଲକ୍ସ ନମ୍ବର OD11U0051 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପଟେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଥାନାରେ ରବିବାର ସକାଳଠାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇନଥିଲା। ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଲୁଟେରାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ
ପାଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମଦା ବ୍ଲକର ସୀମା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଚୁ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରୁ ମେଟାଲ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ଉଠିଯାଇ ଖାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତର ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଏବଂ ବାଳକ ବାଳିକା ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପାକଟିଆ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେନାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ସହିତ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁଳିଆପଦା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଷ୍ଟାଗଷ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପାକଟିଆ ଛକରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ଧଳ କେନାଲ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଛିଡ଼ା କରି ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଚାଳକ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି କେନାଲ ଭିତରକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଥିବା 3 ଜଣ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆହତ 3 ଜଣ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ସିଂ, ଚନ୍ଦନ ସିଂ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଥାନାର ନୂତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରିଣୀ ଭାବେ ବବିତା ରାଣୀ ପୁହାଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋରୁମେଷାଣୀ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀମତୀ ପୁହାଣା କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ପୁହାଣାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଭାଲୁବସା ପଞ୍ଚାୟତର ନେଉତି ଗାଁରେ 12ରୁ 15ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ 7ଟି ଘର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ ନେଉତି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଭେଟି ସାକ୍ଷାତକାର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ତିର୍ପାଲ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ ରାମ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନୋଜ ଦାସ, ସୁରଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଶାଙ୍କ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ନେଉତି ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।